पुणी आपण मानकर अवगति पढ़ी देवा चाहे जोहनलिखित सुषमाचार तृतीय अध्याय तार 16 पद समस्त को कंठस्थ एवं मुखस्थ कर लिखा जाए। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कही ताहांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न हुई अनंत जीवन प्राप्त हुए। आसतु ए वाक्य मध्य को प्रवेश करने पूर्व गोटे मिनिट प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टि परमेश्वर तुम पवित्र नाम धन्यवाद एवं प्रशंसा हेउ। प्रभु आज प्रातकालीन उपासना रे तुम आम को विभिन्न स्थान डिजिटली कनेक्ट करिछ। मात्र प्रभु आम माने समस्त भिन्न भिन्न जगह बसिले सुधा आम सीधा सड़क तुम संगे कनेक्ट अच्छु यह आम विश्वास करूँ। प्राणकर्ता उपासना प्रारंभ एपर्यंत तुम गौरवार्थे आम जहाँ सब कलु से समस्त विषय तुम पवित्र सिंहासन निकट में सुग्राह बल रूपे पहुंची यह आम विश्वास करूँ। वर्तमान किसी समय तुम पवित्र वाक्य प्रभु आम ध्यान करने बसीचु। दयाकोरी तुम्हें आम अनुग्रह कर जपरी आम आत्मिक चक्षु एवं आत्मिक कर्ण उन्मुक्त रहिब। प्रभु तुम्हें मत संपूर्ण भाव हाँ प्रभु लुचा हजा अपवित्र आत्मा अवगाहन दे तुम प्रियजन मान निकट में तुम से पवित्र वाक्य किसी अंश वितरण करने सहायक हो। प्रार्थना शुणिल से धन्यवाद दे समस्त निवेदन प्रिय प्रभु यीशु कृष्ण का पवित्र नाम रे मांगी आमेन। मुई वाक्यांश पद जेबे भी पढ़े संडे स्कूल ठार आरंभ करी पर्यंत मते ताहा अत्यंत आनंद देवा सहित प्रतिथर किछि ना किछि सेतिरु नुआ विषय शिखिबा पाए मते मिले। कारण कहा जाए जोन लिखित सुसमाचार तार तृतीय अध्याय 16 पदटा बाइबल रो केंद्र पद अछि। दिस इज द सेंट्रल वर्स ऑफ द एंटायर बाइबल। आमे जदि ए गुटिए पद को जदि गभीर भाव रे एवं आत्मिक भाव धारा रे बुझी परिबा तारे एक्चुअली आमे पूरा बाइबल टा को ही बुझी परिबा। कहा जाए प्रभुंकर महान सेवक डॉक्टर बिली ग्राहम ए गुटिए पद उपरे निर्धारण करी 365 दिन पाई 365 से मेसेज प्रस्तुत करथिले एवं से विभिन्न समय रे ताहाकु प्रचार करथिले। ताहले भाबी देखंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए गुटिए पद भितरे केते विषयता भितरे जे रहिछि केते विषयता भितरे लुकायित भाव रे रहिछि केते अर्थता भितरे रहिछि केते तार गभीर विषय रहिछि। 365 मेसेज जणे दास ताहाकु प्रिपेयर करिके लोक मानक सम्मुखरे परिवेषण करथांती। हमको जेतेबेले पढ़े सेतेबेले मते बेले बेले भाबुना जे परमेश्वर हमको एते प्रेम करूचंदी काहेकि बोधे एडा तांकर कर्तव्य। हमको प्रेम करिबा परमेश्वर को कर्तव्य अटे ना बरं परमेश्वर कहवा को गले मजबूरी। कारण से प्रथमे हमको मनोनीत करिसंती आ सेति से प्रथम रे हमको प्रेम करिसंती। हमको बेले बेले लागे आमे महान हेतिबारु बा आमानकर कोन सोटे योग्यता थिबारु आमानकर पवित्रता थिबारु आमाने किबा बड़ लोक हेतिबारु से आमानकु प्रेम करंती ना बरं आमाने पापी होइथिबारु से हमको प्रेम करंती। जेतले आमे ए विषय मु पढ़े सेतबेले आश्चर्य लागे जे से एते बड़ विराट काय यूनिवर्स बा विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता हेबा सत्वे एते बड़ विश्व ब्रह्मांडर पालनकर्ता हेबा सत्वे एते बड़ विश्व ब्रह्मांडर जड़े अधिकारी हेबा सत्वे मो परि सामान्य पापी को उद्धार करिबा पई निजर अद्वितीय पुत्र को जगत मो पई दान कले जेपरि कि से मोर प्रतिबदल रे मृत्युवरण करिवे। केते महान विषय अटे। एथिपाई से दान कले नहीं जे से सीधा सड़क हमको ये करिवे मात्र एथिपाई दान कले जे आमने जो पाप करिबा है तो आमने मृत्युवरण करिथांतु मु मृत्युवरण करिथांती मो प्रतिबदल रे मरिबा पई ताकु से दान कले। कारण मु ताहाकर एही कार्य उपरे विश्वास करिबा द्वारा आत्मिक जीवन रे आउ विनष्ट हेबी नाही बरं अनंत जीवन पाइबी। पुणी परमेश्वर सहित मु अनंत काल पर्यंत
ବାସ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରେମକୁ ବାଇବଲରୁ ପଢିକି ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପାଳକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ଦିସ୍ ଇଜ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ୟୋର ଇନୱାର୍ଡ ଫିଲିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ସିମ୍ବଲ କୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମତେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଗତର ବ୍ୟାପକତା ବା ୟୁନିଭର୍ସର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ପଢି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ତଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, so that we can feel that how inferior we are in comparison to the whole universe। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟୁ, ଆଉ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଅବଜର୍ଭେବଲ ୟୁନିଭର୍ସ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ମାତ୍ର 5%, only 5%। ଆଉ ସେ 5% ବ୍ୟାପକତା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ତାର ଡାୟାମିଟର, ତାର ଏରିଆ ଏତେ ବଡ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ 93 ବିଲିୟନ ଇୟର ଲାଗିବ। It will take 93 billion light year to cover the diameter। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାଇଟ ବା ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 29,980 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ପାଖାପାଖି 30,000 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ ମିନିଟରେ କେତେ, ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ, 30 ଦିନରେ କେତେ, 12 ମାସରେ କେତେ, ଆଉ ସେମିତି କରି 93,000 ବର୍ଷରେ ସେ ଲାଇଟ କେତେ ବାଟ ଗତି କରିବ। ଏତେ ବିରାଟ କାୟ ସେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏଟା କି 5% ମାତ୍ର। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେମିତି ପାଖାପାଖି 200 ବିଲିୟନ ଗାଲାକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ମିକ୍ସି ଗାଲାକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ମିଲ୍କି ଗାଲାକ୍ସିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଲାକ୍ସିରେ ପାଖାପାଖି 1,000ରୁ 4,000 ଷ୍ଟାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି 5% ଅବଜର୍ଭେବଲ ୟୁନିଭର୍ସ ର ବ୍ୟାପକତା ଏତେ ବଡ, ତାହେଲେ ଆଉ 95% ସେ କେତେ ବଡ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୃହତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସୀମିତ, ନିରାକାର, ଅନାଦି ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ସନାତନ କାଳୀନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 8 ଗୀତରେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅବଗତି ପାଇଁ ପଢିଦିଏ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଗୀତ ତାର 8, 1 ଏବଂ 3, ପୁଣି 4ରୁ 6 ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢିଦିଏ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିପରି ମହିମାନ୍ବିତ। ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆପଣା ଗୌରବ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଜଗତର ଅଧିପତି ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର
सी अधिपति अटंती। 3 रे लिखा जाए मु तुम्भ अंगुलीकृत तुम्भ आकाश मंडल तुम्भर निरूपित चंद्र और नक्षत्र गण को विवेचना कले कहे मनुष्य किए जे तुम्बे ताहा विश्व रे मनोयोगी हेवछ और मनुष्यर संतान किए जे तुम्बे ताहार तत्वावधान करुअछ पुणी तुम्बे ताहाको दूतगणक अपेक्षा अल्प मात्र न्यून करियछ आउ गौरव और संभ्रम रूप मुकुट रे ताहाको भूषित करुअछ तुम्बे आपणा हस्तकृत सकल कर्म उपरे ताहाको कर्तृत्व देवछ तुम्बे ताहार पद तले समुदाय विषय रखियछ। केरे महान आ केरे सुंदर वाक्य एते बड़ यूनिवर्स रो परमेश्वर हेबा सत्वे मनुष्य विषय रे से तत्वावधान करते ही इज माइंडफुल अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड ही टेक्स केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग कारण आमे से दिन आलोचना करितिलु से परमेश्वर निजे स्वयं प्रेम अटंती आ से प्रेम रे मनुष्य को आपणार प्रतिमूर्ति रे एवं आपणार सादृश्य रे निर्माण करि अछंती तेणु आमे ताकर अंश अटु एडे बड़ व्यापक यूनिवर्स ताकर अंश नुहे एते बड़ यूनिवर्स को से ताकर निश्वास एवं प्रश्वास अर्थात ताकर जीवन एवं ताकर आत्मा देई नाहंती केवल मनुष्य को से ताकर आत्मा एवं ताकर जीवन से देइचंती तेणु से ताकर आगापे प्रेम रे आमानकु प्रेम करंती आउ कौन सी गोटे मध्य व्यक्ति जेपरी विनष्ट हेब नाही सेति पई से अति जत्नवान अटंती ही टेक्स केयर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ही टेक्स केयर ऑफ एवरी सोल so that no even not a single soul will be perished सेति पई से एक सुंदर व्यवस्था कले आ सेति पई से आमानकु आमे सेदन देखुतलु से अनलिमिटेड एंड इमेजरेबल प्रेम रे आमानकु प्रेम करंती अमाप एवं असीमित प्रेम रे से आमानकु प्रेम करंती से हमको तांकर अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव रे हमको से प्रेम करंती हिज लव इज वन साइडेड तथापि मध्य से आमानक डरो दाबी करंती नाही से निज आडू से प्रेम करी चली चलती सिंस the birth or the generation of the human being मनुष्य सृष्टि दिनावधि से मनुष्यता को ताको विरुद्ध आचरण कले सुधा आदम को ठार आरंभ करी आज पर्यंत आमाने ताको विरुद्ध रे पाप करी चलीछु तथापि से आमान को ताकर असीमित अमाप निस्वार्थ प्रेम रे मान को से प्रेम करी चलछन ये गुडे सामान्य विषय नहीं प्रभुकर प्रिय लोक माने आमान को ई प्रेम रो गभीरता विषय बुझिबार अछि ए प्रेम रो व्यापकता विषय बुझिबार अछि जेतो आमे तांकर ई व्यापकता विषय बुझिथा ताले आमे हमर सीमितता विषय आमान को ज्ञान आसे आमे जेतो आमान को सीमितता विषय ज्ञान आसीबो ताहाले आमे तांको प्रति संभ्रम तांको प्रति सम्मान तांको प्रति ग्रेटिट्यूड धन्यवाद कृतज्ञता माने देखै परिबा नहले आमानकर सीमित ज्ञान भितरे आमानक अपना अपना ज्ञान दृष्टिकोण रे आमे निजो आमानक ज्ञानी एवं महान माने करबा आरंभ करिताउ तेणु आमे आज आ दु तीनटा पद आलोचना करबा हम सेदरा से आपण अद्वितीय पुत्र को से दान कले सेदरा हम कहतलो अद्वितीय पुत्र अर्थ न जे जन्म होबार से प्रथम हेतिबार जो अद्वितीय ना से पितांको परि समस्त प्रकार तांकर एट्रिब्यूट्स तांकर गुणावली धारण करथुबार से तांकर अद्वितीय पुत्र अटंती कारण जोहन लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय पढ़ू प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो सृष्टि नुहंती मात्र से समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता एवं समस्त विश्वर मालिक अटंती आउ कालक्रमे आवश्यक अनुसार जो समय संपूर्ण है कलेक्टर 4 पर्व लिखा जाए से अपना को निज को ई जगत रे आविर्भाव कले ए पर्यंत आमे से जाइथिलु आसंता माने आ टिके आगु छिबा लिखा जाए जे परी जे के ताहांकटारे विश्वास करे whosoever believes in him एटा उटे ओपन एंड अपॉर्चुनिटी क्लोज है नाही एटा उटे फुल स्टॉप है नाही एबे भी ए सुजोग ओपन अछि फॉर एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति पाई जे भी व्यक्तिगत whoever believes in him means whoever personally trusts in him जे कौन सी
ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି, এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, এই ସୁଯୋଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ। It's applicable and available. Our opportunity is open for all. The opportunity of salvation is still open for all. हजार हजार वर्ष गला परे मध्य एबे भी এই সুযোগ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। We have to believe that. ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ବା ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ଅଛି, ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚେଇବା, ଶିଷ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଲିମିଟାଇଜ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଓକେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପାଇସାରିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନା କି କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବାଦ ମେଷକପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିନଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କହିଥିଲେ ସିଏ ଲୋକ ତାର 2 ପର୍ବ 10-11 ଆମେ ପଢୁ, ଲେଖାଯାଏ ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବେଥଲିମ୍ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। What a wonderful message! କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ, କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସାରା ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତାର 1:11 ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆପଣର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଅଧିକାର, ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ଆମେ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। We are co-heirs with Jesus Christ. ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଯୌନ ତାର 3:16 ପଦରେ କେତେ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଣ ହବ, ସିଏ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। shall not perish but will have eternal life. Shall not perish does not mean that he will not die in this world. ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କହିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କ୍ଷଣତରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତତାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। We will die permanently, we die temporarily so that we can live with Jesus permanently. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ମଞ୍ଜିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଭୂମିରେ ନ ପଡେ ଆଉ ସେ ନ ମରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କଲେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ପୁନରୁଜ୍ଜିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ we can live a very joyful and prosperous life। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଗୁଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଅଭାବରେ ଅନାଟନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଭାବୀ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। He does not lack anything। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଧନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2007 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଙ୍କ୍ରି ଇ। ତାକୁ ଆଉ ଅଲଗା কোনো ନାଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କାଙ୍କ୍ରି ଇ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତାର ମାସ୍, ତାର ଯଦି ମାସକୁ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆକାରକୁ ଏବଂ ତାର ଘନତାକୁ ଦେଖି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଟେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରିମାର୍କେବୁଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏତେ ବଡ ଗ୍ରହର 2/3 ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ଅଟେ। ପୁରା ଗ୍ରହଟା ହିଁ ହୀରା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ କେତେ ଗାଲାକ୍ସିରେ କେତେ କ୍ରୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାର ହିଁ ଗୋଟେ ହୀରା ଅଟେ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ହାଉ ରିଚ୍ ଇଜ ଆवर ଗଡ୍। ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏକ ସଫଳମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସଫଳ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ଥିଲା, ଖୁସି ଥିଲେ ଲୋକମାନେ। Now we have a lot of things, material things, but we are not happy। happy index ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, we will live the eternal life in the presence of God। ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦୁଇଟା ହିଁ ଅନନ୍ତ। ବଟ୍ where we are going, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ନା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ କହନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 11:25 ମାର୍ଥାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। କାରଣ ଯୋହନ ତାର 1:4 ସେ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। There are not many lives, there is only one life। There are not many truths, there is only one truth। ସତ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। There are not many ways, but there is only one way। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ଯାହା ଦେଇ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯୋନ ତାର 5 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଭାବିବା କଥା ସିଏ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳକାୟ ୟୁନିଭର୍ସର ରାଜା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କେବଳ ଆସିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣଠୁ ବି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଭୋଗ କଲେ। That means he lived an extreme life and he died an extreme painful death. ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପାପୀର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ ତାହା ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା, କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା, କୌଣସି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ରୋମୀ ତାର 3 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। We are shortage of it. ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। It is only because of His grace He loves us, or only because of His love He graces us. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। We were ready to be perished. ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ এই ଜଗତ କେବଳ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ମୋର ବଦଳରେ। ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୋତେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ କୋରଡ଼ାର ଚାବୁକ ମୋ ପିଠିରେ ପଡିଥାନ୍ତା, ସେଇ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ମୋତେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ସେ ବିଚାରିତ ହେଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାରିତ ହେବି ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। এই অল্প শিক্ষারে বুঝিবার শক্তি দেই ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ